নমস্কার, ওয়েলকাম টু আনাদার ফিফা 2022 মোবাইল ভিডিও। আজকে আমরা আরেকবার কথা বলবো ক্ল্যারেন্স সেডর্ফের ব্যাপারে। সেডর্ফ বিং অ্যানাদার প্লেয়ার, যার ব্যাপারে অলরেডি আমরা একটা ভিডিওতে কথা বলেছি ইন ডিটেল, বাট আমার ওই ভিডিওটা করার পরে অ্যান্ড ওই একদিন টোটাল রিভিউ করার পরে কোথাও না কোথাও মনে হয় যে সেডর্ফকে আমরা ঠিক একটা ফেয়ার চান্স দিইনি। অলসো এখানে আমি যখন তোমাদের কমেন্টসও পড়ি তখন আমি বুঝতে পারি যে তোমাদের সেডর্ফকে নিয়ে এক্সপিরিয়েন্স হ্যাজ বিন অনেক আলাদা দ্যান আমার যে এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে ইন দ্য রিভিউ টাইম সেডর্ফকে নিয়ে। আর রিয়েলি যখন একটা কার্ডের স্ট্যাটস আর সো মাচ বেটার দ্যান দেয়ার কাউন্টার পাস যারা আমার টিমে খেলছে, ইটস অনলি ফেয়ার যে আমি সেডর্ফকে আরেকটা চান্স দিই ইন আ রিভিউ। আর অনেক সময় এটাও হয় যে ওয়েন আই রিভিউ আ প্লেয়ার থ্রু আউট দ্য কোর্স অফ একদিন, মেবি ওর প্লে স্টাইল আমি যে ধরনের সেন্টার মেড বা স্ট্রাইকারদের প্লে স্টাইলকে নিয়ে অভ্যস্ত তাদের থেকে একটু আলাদা, অ্যান্ড সেটাই মেবি আমি খুঁজে পাবো বিকজ দিস টাইম আমরা রিভিউ করি সেডর্ফকে ফর আ সিরিজ অফ 3 কনজিকিউটিভ ডেজ। দ্যাটস রাইট, প্রত্যেকটা হেড টু হেড ম্যাচ যে আমি খেলি ইভেন ভার্সেস অ্যাটাক, সেখানে আমি সেডর্ফকে নিয়ে খেলি অ্যাজ আমার স্টার্টার সেন্টারমেন্ট। অ্যান্ড আফটার 3 days সত্যি কি আমার ওপিনিয়ন বদলেছে সেডর্ফের ব্যাপারে, নাকি সেডর্ফ ইজ স্টিল আ স্ট্রং সেল ফর মি অ্যাজ পার আমাদের লাস্ট ভিডিও is what we'll talk about in today's video. So let's go straight away to our day 1 experience. Day 1, this is our team 4-4 being the formation which we are using initially. Again, 4-4 is a formation যেখানে center mids have the most responsibility আমি মনে করি, because আমাদের সাপোর্টে লেফট মিড রাইট মিড কেউই নেই। লিঙ্ক আপও করতে হবে আমাদের সিডর্ফদেরকে, Schweinsteiger being a little more on the slower side, so Seedorf does have to link up আমাদের strikers and আমাদের defense line, the only point of contact. The first chance যদিও a very interesting move at the 3-minute mark with a quick disposition, the first one since আমি ওকে নিয়ে খেলছি from the very beginning. And যদিও opponent comes in at the 11th minute with a very good curler from Eto and a finish at the 11th-minute mark. We are at a trail of 0-1, and immediately after another fantastic move from Eusebio থেকে নেইমারের পায়ে বল, নেইমারের একটা সুন্দর finish and a finish at the 45-minute exact half-time mark. Again, Neymar is proving to be another very good addition to our team, but immediately after at the 62-minute mark of the game, another quick dribbling chance from Seedorf যেখানে his physical really does come in show. অসাধারণ dribbling to pass at the Neymar Junior, and Neymar Junior থেকে সেখানে Angel Di Maria comes in with a finish at the 69-minute mark of the game. Again, not directly related to the Seedorf chance, but তুমি দেখতেই পাচ্ছ যে how good the contribution of someone like Seedorf is already proving in the dribbling department. যদিও আমরা জানতাম যে dribbling এ he is very good, but in the first match and the first full time আমরা দেখতে পাই যে when you play with Seedorf you get the dribbling as we expected. Immediately after যদিও আমাদের second head to head match of the day, this time around same formation, same everything, but with more focus on Seedorf as usual. And initially যদিও at the very beginning of the match আমি দেখতে পাই যে আমাদের opponent has disconnected, তো আমি ডিসাইড করি যে this match would be another testing round for me to see যে when I am solely depending on Seedorf, আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি the 5-minute mark solely dribbling with him, doing everything just with Seedorf, তখন কতটা effective can he prove to be. And immediately at the 9th minute he doesn't really disappoint, খুব সুন্দর dribbling chances and একটা অসাধারণ সুন্দর shot but no finish. Essentially this being আমাদের last match of the first day with Seedorf, the real takeaway is the fact that as usual we are very impressed with the dribbling. খুব কম সেন্টার মিডি আছে যাদের মধ্যে আমরা এরকম ড্রিবলিং দেখেছি, বাট অ্যাটাকস কিন্তু অতটাও এখন অব্দি আসেনি। সো উইথ ডে 1 আউট অফ দ্য ওয়ে আমি আবার রিয়েলাইজ করি যে মেবি যেটা আমি আগে ভাবছিলাম দ্যাট ইজ আমাদের প্লে স্টাইলে অ্যাডাপ্ট করতে একটু সমস্যা হচ্ছে উইথ Seedorf বিং আ কার্ড যে প্রেফার্স মোর অফ দ্য বল মুভমেন্ট যখন তুমি ওকে ম্যানুয়ালি কন্ট্রোল করছো দ্যান অটোমেটেড Seedorfের মুভমেন্ট। আই থিঙ্ক এটাই সবচেয়ে বড় ডিফারেন্স যেটা ডে 1 আমাকে বুঝিয়ে দেয় যে যখন কোনো অফ দ্য বল মুভমেন্ট হচ্ছে, যখন
অপোনেন্টের পায়ে বল আছে, মেবি আমরা যদি সেডর্ফকে নিজে হাতে ম্যানুয়ালি কন্ট্রোল করতে পারি অ্যান্ড পুশ করতে পারি দ্য অপোনেন্টস, তাহলে কিন্তু ওর ইম্প্যাক্টটা অনেক বেশি, রাদার ওর ফিজিক্যাল স্ট্যাটসগুলো অনেক বেশি বোঝা যাবে। অ্যান্ড এটা টেস্ট করার জন্যই, যেহেতু ফার্স্ট দিনের ম্যাচগুলো ওয়াজেন্ট দ্যাট গ্রেট, উই গো স্ট্রেট অ্যাওয়ে টু আমাদের ডে 2 অফ দ্য ম্যাচেস। দিস টাইম আমাদের কাছে একটা ক্লিয়ার পয়েন্টার আছে যে যদি আমাদেরকে সেডর্ফকে দিয়ে ভালোভাবে খেলাতে হয়, ডেফিনেটলি আমাদেরকে অফ দ্য বল মুভমেন্টস নিজেদের ম্যানুয়ালি কন্ট্রোল করতে হবে। অ্যান্ড স্টিল আরও একটা জায়গা যেটা বাকি ছিল, সেটা হচ্ছে হাউ ওয়েল ইউটিলাইজড ওর ফিনিশিং স্ট্যাটস আর, অ্যান্ড সেটার জন্য অনেক বেশি অ্যাটাকিং চান্সেসে কিন্তু আমাদের ওদেরকে হেল্প করতে দিতে হবে। অ্যান্ড ঠিক এই দুটো জিনিস করার জন্যই উই গো স্ট্রেট অ্যাওয়ে টু ডে 2 of the matches. Day 2, and this time around আমরা খেলবো একটা অন্য ফরমেশনে সিডর্ফকে নিয়ে। দিস ইজ আমার রাদার পুরনো পছন্দের 5-2-1-2 ফরমেশন, অ্যান্ড দিস টাইম অ্যারাউন্ড একজন ডেডিকেটেড CAM আছে, মাইকেল ব্যালাক ইন দ্য টিম, আর তার সাথে দ্য পেয়ার ইজ Schweinsteiger and lastly Seedorf in the center mid positions. A lot more cover এখানে 4-4 এর মতো এতটা ওপেন না, যেখানে Seedorf has a lot more to do, but essentially this is a test to see যে when there is a pivot like Schweinsteiger, how does he perform. আমাদের first chance of the match যদিও আসে from Eusebio at early on at the 5-minute mark. Very simple, straightforward finesse and a finish, and we do go in a lead at 1-0. But immediately at the 10-minute mark is the first time যখন Seedorf comes in and gets a chance to show off his dribbling skills. And again at the 12-minute mark যখন মানের পা থেকে বলটা চলে যায় আবার সিডর্ফের কাছে, Seedorf does build through the left and comes in with a অসাধারণ finesse, and the first finish for the day with Seedorf at the 15-minute mark of the game. Again very এটা কিন্তু not that easy of an angle, especially for a center mid. Like for a striker আমি এক্সপেক্ট করতে পারি যে ওরকম কার্লার্স নেবে, but for a center mid not really. যদিও at the 34-minute mark this time around Mane is the obvious danger man, and he comes in at the 36-minute mark with the third finish of the game. At this point যদিও I think the opponent is considering যে ও disconnect করবে কিনা with the third goal, and pretty much at this match at this point we are done with the opponent, and we go in straight away to the second আমাদের obvious formation যেটা would be considered, and this time the formation is 4-3-3. Again এই ফরমেশনটায় we put in Seedorf মাঝখানে of Milinkovic-Savic and Schweinsteiger with the simple objective to see যে can Seedorf serve as a CAM. এই ফরমেশনে কিন্তু জেনারেলি মাঝখানে আমরা খেলাই CAM হিসেবে বালাককে, বাট এই ক্ষেত্রে আমরা খেলাচ্ছি সেন্টার মিড সিডর্ফকে টু সি ইফ দ্যাট রিপ্লেসমেন্ট ক্যান রিয়েলি প্রুভ টু বি আ ভেরি ভায়াবল রিপ্লেসমেন্ট. And again the first chance comes at the 27-minute mark from Neymar Jr. at a অসাধারণ piece of dribbling, finesse and a finish. 29-minute mark 1-0, and really Neymar Jr. এর মানে এইসব চান্স নিয়ে খুব একটা বেশি কিছু বলার থাকে না. At this point it comes in so consistently, but the second chance যদিও আসে না আমাদের সাইড থেকে, এবারে সেকেন্ড চান্সটা আসে from Eto at 41-minute mark. আমাদের অপোনেন্টের Eto does equalize the chances and we are at 1-1. The third chance যদিও this time dispossession from Seedorf, and again you have to observe how consistently good he is at dispossessing the opponent যখন আমরা ম্যানুয়ালি সিডর্ফকে আমাদের নিজেদের কন্ট্রোলে নিচ্ছি. and 66-minute mark একটা অসাধারণ চান্স from Mane, but unfortunately no finish from our side. 68-minute mark এর পরে directly we do cut to 90 minutes and a draw, but again another match of Seedorf being consistently good at sometimes defending. and আমরা এবারে আবার চলে যাব towards the next match যেখানে I do go back to the 4-4 formation as you can see on the screen, and again this time going back to 4-4 is the simple reason যে আমার মনে হয় this is truly the formation যেখানে কিন্তু সিডর্ফের পোটেনশিয়াল আমরা টেস্ট করতে পারবো. It's difficult, but the first chance comes at the 53-minute mark যেখানে Seedorf alone with a curler and another অসাধারণ finish.
really identifying যে finesse and then the curlers is the actual way to go forward with Seedorf. Another chance at the 78-minute mark. Again, another one-time curler and a one-time finish. Really strong suit of Seedorf. প্রত্যেকবার consistently proving যে মোটামুটি পেনাল্টি বক্সের একটা consistent distance থেকে তুমি যদি একটা controlled curlers নিতে পারো, it definitely does go in. আমাদের final match for the day, head-to-head matches, and this time it's with a very relatively overall higher আমি বলবো team, and relatively overall higher because he has put his Kevin De Bruyne and Seedorf up to 100, so it would be pretty interesting to see যে আমাদের 96 Seedorf আমাদের একজন 100 Seedorfের এগেনস্টে কেমন ফেয়ার করে। অ্যান্ড ইমিডিয়েটলি at the 7-minute mark অসাধারণ একটা পিস অফ ড্রিবলিং অলমোস্ট কামস ফ্রম Seedorf, যদিও ডিসপোজেসড কুইকলি, ইট ওয়াজ নেইমার জুনিয়র, বাট আমি আগেন দেখতে পাই Seedorf is still in the gap at the 10-minute mark. অসাধারণ পিস অফ একটা ফিনেস, অলমোস্ট একটা ফিনিশ, বাট এখানে at the 13-minute mark he does get dispossessed and he gets a yellow card, but সেই চান্সটার ওপরেই বেস করে অ্যাঞ্জেল দি মারিয়া comes in with a সুন্দর free kick, almost another execution but no goal. Immediately after 38 minutes পরপর chances of the match, and this time আমাদের ইকুয়ালাইজার থেকে going forward কিন্তু chances আসে from Seedorf. We were equalized, we were at the 1-1 mark, but Seedorfের একটা অসাধারণ curler and the finish is the reason why we are here immediately after another chance from Eusebio to Mane, putting us forward at the half time, 45 minutes at 2-1. ইকুয়ালাইজ করলো Seedorf আর তারপরে লিডে আমাদের নিয়ে গেল মানে, বাট ইমিডিয়েটলি আফটার 67-minute মার্কে আনাদার লব বল ফ্রম মানে অ্যান্ড আনাদার চান্স ফর ইউসেবিও, যে কিন্তু অ্যাগেন মিস করে না। অ্যাগেন দিস লেভেল অফ কনসিস্টেন্সি আমরা এক্সপেক্ট করি ইউসেবিওর থেকে, বলতেই হবে। দ্য লাস্ট চান্স কামিং ফ্রম সামওয়ান লাইক Seedorf at the 86-minute mark, and this অসাধারণ piece of defending and অসাধারণ piece of performance with another chance almost hitting the bar post, and again as mentioned both defending in manual tackles and lastly তুমি দেখতেই পারলে এই ম্যাচে in the finishes Seedorf কিন্তু is consistently proving to be a player on the top. With the end of day 2, once আমি ওকে নিয়ে ম্যানুয়ালি মোর অ্যান্ড মোর অ্যাটাকসে পুশ করলাম, ম্যানুয়ালি মোর অ্যান্ড মোর ডিফেন্সিভ অপশনসে ওকে অ্যাগেন ম্যানুয়ালি বিং দ্য কিওয়ার্ড পুশ করলাম, তখন কিন্তু উই রিয়েলি গেট টু সি দ্যাট 98 ফিজিক্যাল স্ট্যাট, because this card is really good at dispossessing and this card is really good at almost defending আমি বলবো, যখন হি ইজ দেয়ার অ্যাট দ্য রাইট প্লেস অ্যাট দ্য রাইট টাইম। আর সবচেয়ে ইমপ্রেসিভ যেটা ডে 2 এর শেষে, সেটা কিন্তু রিয়েলি ইজ দ্য ফ্যাক্ট যে এই কার্ডটা কিন্তু ডাজেন্ট মিস আ লট অফ শুটিং চান্সেস, ইভেন দো 4-star উইক ফুট, বাট অ্যাট দিস পয়েন্ট বলতে হবে খুব কমই সেন্টার মিড এরকম আছে যাদেরকে নিয়ে আমি এরকম কার্লার্স নিয়েছি, এরকম ফিনেস শট নিয়েছি যেগুলো এতটা অ্যাকিউরেটলি গোলে গেছে অ্যাজ Seedorfের চান্সেস গেছে। আর দ্যাট রিয়েলি ইজ আ সেলিং পয়েন্ট, যেটা আমরা আগে রিয়েলাইজ করিনি। আই ফিল লাইক ফার্স্ট যে দিনের ম্যাচগুলো ইন দ্য প্রিভিয়াস ভিডিও উই ডিড টেক মোর টাইম Seedorfকে দিয়ে ড্রিবল করায়, বাট ফিনিশিং চান্সেসগুলো ওয়ার ভেরি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড। আর এখানে আজকের দিনের শেষে the curve stat being 104, which is exceptionally high for a center mid, আর 112 long shot really goes a lot hand in hand, যেখানে তুমি যদি দূর থেকে শট নিচ্ছ and তুমি যদি ফিনেস করে শট নিচ্ছ, 90% চান্স কিন্তু Seedorf যদি একটা ক্লিয়ার লাইন অফ পাথ পায় টুয়ার্ডস দ্য গোল, সেই চান্সটা কনভার্ট হবেই। অ্যান্ড সেটাও আমরা রিয়েলাইজ করছি ইন দ্য ডে 2 অফ ম্যাচেস। ডে 3 তে যদিও there is not a lot of matches, but there is one particular match and one particular highlight which is insanely good and shows the true potential of this card, যে কারণে আমরা ইনক্লুড করবো ডে 3 সেই পার্টিকুলার হেড টু হেড ম্যাচটা, যেখানে লিটারালি Seedorf আমাদের শুধু গোলই করে না, একাই গোল করে এবং একাই একটা ম্যাচকে টেনে নিয়ে যায়। ডে 3 এর দ্য মোস্ট নোটেবল ম্যাচ ইজ দিস ওয়ান। এই ম্যাচটা স্টার্ট অফ হয় প্রিটি গুড একটা অপোজিশন টিম উইথ ফার্নান্ডো টরেস ইন দ্য ফ্রন্ট, Thomas Muller and then Milinkovic Savic, and this time we are using a formation which is 4-4-2 flat.
অ্যাগেন একটা ফরমেশন যেখানে একটু লেফট মিড রাইট মিডদের কাভার আছে বটে, বাট দে আর স্টিল উইঙ্গার্স দো, সো উই ক্যানট এক্সপেক্ট দ্যাট মাচ ফ্রম দেম। বাট at the 7-minute mark, the first chance comes from অসাধারণ positioning of Seedorf. 9-minute mark at a অসাধারণ consistent curler as usual, and the first debut goal of our day 3 comes from no one else but Seedorf, and we are ahead at 1-0 immediately after the opponent Rafinha doing a fantastic piece of dribbling all alone and নিজের position খুঁজে নিয়ে একটা very good finishing. Again, Rafinha is such a good player, বিশেষ করে in the budget price point. Rafinha can really prove to be a viable option, but this time with 45 minutes and equalize, we do decide to put forward Schweinsteiger. অ্যান্ড যদিও মনে হয় না Schweinsteigerকে নেওয়ার খুব একটা দরকার ছিল, বিকজ 52-minute মার্কে Seedorf উইথ আনাদার কার্লার অলমোস্ট সিমিলার পজিশন থেকে আমার মনে হয় প্রত্যেকবার আমি কার্লারটা নিই ফ্রম অলমোস্ট দ্য সেম পজিশন, বিকজ এই জায়গা থেকে ইটস দ্য আইডিয়াল পজিশন ফর ডান পায়ে ফিনেস শটগুলোকে নেওয়ার, অ্যান্ড ইট রিয়েলি প্রুভস টু বি ভায়াবল এভরি সিঙ্গল টাইম ইট সিমস উইথ Seedorf. বাট অ্যাগেন Rafinha দিস টাইম উইথ আনাদার কার্লার, দিস ম্যাচ অনেকটা মনে হয় অ্যাট দ্য 60-minute মার্ক ইজ নট আ ম্যাচ বিটুইন আমার টিম আর ওর টিম, রাদার it's a match between Rafinha and Seedorf. But the third chance kintu comes at the 70-minute mark from opponent Orsic. And this time we are trailing a 2-3, 71-minute marker. We have to put forward a goal. Visca steps in. Visca আমাদের substitute আসে Angel Di Maria, and Viscaর chance at a সুন্দর piece of dribbling, একটা অসাধারণ finesse shot, unfortunately dispossessed opponented defenderের মাথায় লেগে, and the ball goes out for a throw in যেটা নেবে নেইমার জুনিয়র থেকে লেভানডস্কির পায় বল, লেভানডস্কি থেকে again Seedorf, almost একটা similar position যেখান থেকে Carlers never go out of range for Seedorf. It seems like the exact same position almost every time, হয়তো maximum 2 সেন্টিমিটার থেকে 3 সেন্টিমিটার এদিক ওদিক প্রত্যেকবার we put in the Carlers at the same time, and this match gets concluded at the 90-minute mark. and তুমি যদি স্কোর শিটটা দেখো for this 3-3, তোমার কোনো সন্দেহই থাকবে না যে how good Seedorf is just based on this one matcher score sheet. That's all you need to see. 3 chances, all 3 from the same player, Seedorf. আজকে I am at the day 4, আর লাস্ট 3 দিন কনসিস্টেন্টলি Seedorfকে নিয়ে হেড টু হেড ম্যাচ খেলার পরে তুমি এটা অবজার্ভ করবে যে ওর লেভেল কিন্তু এখন অ্যাট দিস পয়েন্ট 5 থেকে হয়ে গেছে 10। আর তুমি জানোই যে আমি বলি যে যখন তুমি একটা প্লেয়ারকে 100% কমিট করতে রেডি তোমার টিমে, দ্যাট ইজ তুমি জানো যে এই প্লেয়ারটা তোমার টিমে থাকবে ফর দ্য লং টার্ম, এই প্লেয়ারটাকে নিয়ে তুমি খেলবে ফর দ্য ফোরসিয়েবল ফিউচার, তখনই কিন্তু তোমার এই 10 লেভেলটা কমিট করা উচিত। অ্যান্ড ওভার দ্য লাস্ট 3 days আমি রিয়েলাইজ করি যে ওয়ান্স ইউ গেট টু বি আ লিটল মোর কমফর্টেবল এই কার্ডটার সাথে, এই কার্ডটা হ্যাজ ইনসেনলি গুড পোটেন্সিয়াল ফর আ সেন্টার মিড। দিস কার্ড ইজ রিয়েলি জাস্ট লুকা মদ্রিচের কার্ডটা, but at a lower budget because this is a star pass option যেটা প্রিমিয়াম স্টার পাস প্লেয়াররা ফ্রিতে পেয়েছে। আর again যখন আমরা কথা বলেছিলাম in the detailed stat section যেটা আমরা bring up করবো in a second, আমরা নোটিস করেছিলাম how consistently better this card is from Luka Modricের normal team of the season কার্ডটা। and again তখন আমাদের মনে হয় যে maybe even though এই stats গুলো are better, these stats don't translate in the game as much. But as it turns out now, a character point of comparison really shouldn't be simply stats. It really shouldn't be the fact যে ওর work rates কিরকম, point of comparison টা হচ্ছে এটাই যে এই কার্ডটা is a little different when it comes to the play style. আমি বলবো ওই কার্ডটা being an option যার physical stats are really high with 94 aggression, 103 strength, এই কার্ডটা ইজ ফিজিক্যালি আ ভেরি ভায়াবল অপশন। কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে যে প্রথম দিনকে আমি ফিজিক্যালি ওকে নিয়ে পুশ করছিলাম না, আমি ম্যানুয়াল কন্ট্রোল ছেড়ে দিয়ে আই ওয়াজ অ্যাজিউমিং যে অফ দ্য বল ও নিজে জায়গা নিয়ে নেবে অ্যাজ আ সেন্টার মিড, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়্যার দ্য প্লে স্টাইল ডিফারেন্স হ্যাপেন। আজকে মাইকেল ব্যালাক, আজকে যে কার্ডগুলোকে আমি প্রেফারেন্স দিয়েছিলাম ওভার দিস কার্ড, ইভেন মিলিনকোভিচ স্যাভিচ, এই কার্ডগুলো প্রত্যেকে কিন্তু অফ দ্য বলে নিজেদের জায়গাটা খুঁজে নেয়, অ্যান্ড ওয়ান্স দ্য বল গেটস ডিসপোজেসড, ওয়ান্স দ্য মুভমেন্ট হ্যাপেন্স,
তখন কিন্তু এই কার্ডগুলো নিজেদের জায়গাটাকেও সেই হিসেবে অ্যাডাপ্ট করতে পারে। সেডর্ফ হাউএভার কিন্তু হ্যাজ দ্য পোটেনশিয়াল টু বিকাম আ রিয়েলি গুড ডিফেন্ডার যখন অপোনেন্টের চান্সেস আসছে, বাট দ্য ওনলি কন্ডিশন বিং যে ওকে তোমাকে যদি ইউজ করতে হয় ইন দ্য ডিফেন্ডিং সেকশন বা টু টেক বল অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য অপোনেন্টস, তাহলে কিন্তু সিম্পলি তোমাকে ওকে ইউজ করতে হবে ম্যানুয়ালি, অ্যান্ড তোমাকে ম্যানুয়ালি ওকে পজিশন করতে হবে টু মেক দ্য স্ট্যান্ডিং ট্যাকলস, টু মেক দ্য ট্যাকলস ইন জেনারেল। অ্যান্ড আনাদার হিডেন আমি বলবো ট্যালেন্ট যেটা আমি রিয়েলাইজ করি না এই কার্ডটার আছে is how good this card is at a position which is not his, which is center attacking midfielder. But আমি কখনোই রিয়েলাইজ করিনি the fact যে this Seedorf card has better pace, better passing, better physical than Micheal Ballack যাকে আমরা already prefer করি as CM. তার মানে this goes to show the simple fact যে এই কার্ডটা কিন্তু can also be a really good center attacking midfielder. Lastly, when I bring out someone like Makelele, তখন অবশ্যই তুমি লক্ষ্য করবে যে এই কার্ডটার physical and defending being the only two places যেখানে it lacks from a pure central defensive midfielder. But again, that is not what we are signing up for যখন আমরা সেডর্ফকে নিয়ে খেলছি। Essentially যখন আমরা সেডর্ফকে নিয়ে খেলছি in any head to head formation, তখন কিন্তু আমরা প্রেফার করব হ্যাভিং সামওয়ান লাইক মিলিনকোভিচ স্যাভেজ অর ফর দ্যাট ম্যাটার Schweinsteiger। এখানে মিলিনকোভিচ স্যাভেজ বিকজ হি ইজ আ লিটল মোর ফাস্টার আমি বলবো, কারণ উই নিড সামওয়ান টু বি আ পিভট। অ্যাগেন আমরা যে সেম কনসেপ্টটা লাগাই ফর সামওয়ান লাইক জেরার্ড, সামওয়ান লাইক ভেরন, সামওয়ান লাইক মদ্রিচ, সেই সেম কনসেপ্টটা আমরা লাগাবো ফর সামওয়ান লাইক সিডর্ফ। আর ওয়ান্স তুমি এরকম একজন পিভটকে রাখতে পারছো ইন প্লেস, আমি বলবো ইভেন আ সিএম সিডিএম কম্বিনেশন ক্যান বি নাইস। তো এখানে মাকেলেলে থাকলেও দ্যাট উড হ্যাভ বিন গ্রেট অ্যাজ ওয়েল। বাট এসেনশিয়ালি when the pivot is in place, যখন আমরা এই কার্ডটাকে সেই পিভটটা দিতে পারছি, তখন we expect Seedorf not to just stay back, not to be a center mid who is more of a defensive mindset wala center mid, but another center attacking midfielder almost তোমার টিমের জন্য, যে কিন্তু অ্যাটাকে as much contribute করবে as much as in the center position. But in summary, the real big question is, লাস্ট বারের যে সেল রেটিংটা আমরা দিয়েছিলাম টু আমাদের সিডর্ফ, ডাজ দ্যাট চেঞ্জ নাও? আজকে 3 দিন ওকে নিয়ে টানা খেলার পরে ডাজ মাই ওপিনিয়ন চেঞ্জ যে এই কার্ডটা স্টিল রিমেইনস আ সেল, আর there are better options for every positions out there. আর it is very fascinating because তুমি যখন কনসিডার করছো এই পার্টিকুলার সেকশন অফ দ্য স্ক্রিন যেখানে সেডর, মিলিনকোভিচ, Schweinsteiger, তিনটে 3 of my starter center mids are in the same almost price range. It's really fascinating to see how much these cards have become more affordable with time. আর সত্যি কথা বলতে যখন আমরা কথা বলছি in the game about someone like Luka Modric, আর আমরা কথা বলছি about the team of the season card, দেখা যাচ্ছে যে these two cards being Seedorf and Luka Modric are almost a lot identical in the game in spite of being almost 20 million apart at this point. Seedorf being 15 million and Modric almost going for the high price of 33 million. Another very interesting thing যেটা মদ্রিচের টিম অফ দ্য সিজন কার্ডটায় আছে, যেটা আলটিমেট টিম অফ দ্য সিজনে নেই, সেটা হচ্ছে this card has both medium work rates, attack work rate and defense work rate, whereas ultimate team of the season version has both high work rate. So essentially তুমি যখন লুকা মদ্রিচকে নিচ্ছ for 96 CM at 33 million, তুমি এরকম একটা কার্ড নিচ্ছ whose attacking stats are really solid, 90, 96, 110, 106, বাট তুমি এরকম একটা কার্ডকে নিচ্ছ যার অ্যাটাকিং ওয়ার্ক রেট ইজন্ট হাই। অ্যাট আ ভেরি ভেরি বেস লেভেল ফেস ভ্যালু আমাদের সিডর্ফ কার্ডটা হ্যাজ বেটার স্ট্যাটস দ্যান টিম অফ দ্য সিজন মদ্রিচ, ইভেন ডিটেল স্ট্যাটসও আমরা সেটাই দেখলাম, আর তার উপরে ইট হ্যাজ আ হাই অ্যাটাকিং ওয়ার্ক রেট, so definitely more contribution on the attacking side. এই ক্ষেত্রে another point of comparison would be someone like team of the season Bernardo Silva, আমাদের 95 rated center mid, again যার attack work rate, defense work rate দুটোই কিন্তু high, but that really doesn't make a lot of difference because এই কার্ডটা is a very attacking center mid with having almost no defensive cover, 66 defending, 73 physical,
So another attacking center mid 95-95 on face value কিন্তু Seedorf still has better shooting, better passing. All in all, at the current market value, considering যে এই কার্ডটা আরো ফল করছে to around 15 million or close enough, আমি বলবো as of now in the game, this card gets a revision of the ratings and this card does get a buy. This time আমি আমার রেটিংটা চেঞ্জ করছি confidently because once তুমি ওর প্লে স্টাইলে অ্যাডাপ্ট করতে পারো, once you get used to a center mid যে তোমাকে অ্যাটাকে বেশি কন্ট্রিবিউট করবে while the other center mid stays back and খুব ভালো ভালো খুব সুন্দর কিছু ফিনিশিং নাম্বারসও তোমাকে দিয়ে দেবে ইন দ্য গেম, effectively serving as a center attacking midfielder না হয়েও in the team. This card really is a buy at the current market value of almost 15 million. আরো যদি এই কার্ডটা একটু ফল করছে that would be even better, but this card is going to be a really good event icon addition তোমার টিমের জন্য যদি তোমার জেরার্ড, ভেরন এদের একটা obvious আপগ্রেড দরকার হয়। এই নোটে আমরা পিক আউট করবো আমাদের কমেন্ট অফ দ্য ডে। বিমল জিজ্ঞেস করছে দাদা মানের সাথে ভালো স্ট্রাইকার কে 4-2-4 ফরমেশন, এই নিয়ে একটা ভিডিও বানাও। আমি অ্যাজিউম করছি যে তুমি 4-2-4 বলছো, মানে তোমার এরকম একজন কার্ড দরকার যে ভার্সেস অ্যাটাকেও সাপোর্ট দিতে পারবে as much as ও তোমাকে হেড টু হেডেও সাপোর্ট দিতে পারবে। অ্যান্ড রিয়েলি the only obvious option আমি বলবো who comes to mind at this market value is definitely 3 million 94 rated Kenny Dalglish. Again, almost a no-brainer option কারণ versus attack 5-star weak foot, decent enough stamina, 95 pace, 101 shooting, 86 passing. So the way to go about it is as of now তুমি Dalglish কে নিয়ে খেলো, Dalglish and Mane, পরে ইভেনচুয়ালি মানের জায়গায় তুমি ইউসেবিওতে আপগ্রেড করো অ্যান্ড ইউসেবিওর সাথে সামওয়ান হু ইজ আ লিটল বিট মোর অন দ্য হাইট হিসেবে বেটার সাইড and someone who is heading একটু better, assign them with Eusebio, not with Mane, and that's the way I would go about upgrading the striker positions. But এই নোটে আজকের ভিডিও আমরা এখানেই শেষ করব। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং, খুব তাড়াতাড়ি দেখা হবে আর একটা FIFA 2022 মোবাইল ভিডিওতে। বাই বাই।